गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बधाने नमस्कार। आगळना आपणा विडियो लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 5.1 करता था, एनी अंदर दाखला नंबर 23 सुधी आपणे कर्या था। हवे आजे आपणे आगळ 24मा दाखलामां वात करीए तो 24मा दाखलानी रकम तमे जोशो तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर इंटू साइन 1/x ज्यारे एक्स नॉट इक्वल टू 0 होय त्यारे अने एफ ऑफ एक्स बराबर 0 ज्यारे एक्स बराबर 0 होय त्यारे द्वारा व्याख्यायित विधेय सतत विधेय छे एवो आपणे क्वेश्चन पूछ्यो छे। मतलब आर उपरनुं आपणे सातत्य आनुं चकासवानुं छे। चालो जोईए आपणे। तो आर उपर सातत्य चकासता होय त्यारे हमेशा आपणे शुं करीए पहेला तो के सी बिलोंग्स टू आर लेता। हवे अहीं एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 है तो एना माटे आपणे विकल्प लेशुं के जो सी नॉट इक्वल टू 0 अथवा तो तमे सी बिलोंग्स टू आर माइनस 0 पण लखी शको। तो सी नॉट इक्वल टू 0 होय तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर इंटू साइन 1/x थशे। तो आपणे एनुं लक्ष्य मेळवीए व्यापक स्वरूप में के लिमिट एक्स टेन्ड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेन्ड्स टू सी विधेय है अपनी पास एक्स स्क्वेर इंटू साइन 1/x। हवे आनी अंदर टेन्ड्स टू सी मूकशुं आपणे एटले आपणने आ मळशे सी स्क्वेर इंटू साइन 1/c। हवे सी नॉट इक्वल टू 0 है एटले साइन सी है इन्फाइनाइट नहीं थाय। आ साइन 1/c है इन्फाइनाइट मूल्य तो जो कि एनुं सौरत अंतराल -1 થી 1 ની વચ્ચે જ રહેશે पण કેટલું હશે એ આપણે કહી શકીએ નહીં ઇન્ફાઇનાઇટ આગળ એનું મૂલ્ય। એટલે પણ અહીંયા સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી રહેતો। આ કોના જેટલું થાય તો કે વિધેયની અંદર સી મૂકીએ એના જેટલું એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ સી ડાયરેક્ટ આપણે લખીએ છીએ। તો આપણે કહી શકીએ કે તેથી સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0 માટે એફ ઓફ એક્સ સતત છે। હવે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આગળ નિશ્ચિત બિંદુ આગળ આપણે ચેક કરીએ। अब आपणे सी नॉट इक्वल टू 0 मतलब के 0 सिवायना तमाम बिंदु आगळ चेक करी लीधुं कहेवाय। हवे सी बराबर 0 आगळ वात करीए तो हवे सी इज इक्वल टू 0 आगळ चकासीए तो लिमिट हवे लिमिट निश्चित आवशे आपणी लिमिट एक्स टेन्ड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेन्ड्स टू 0। एक्स टेन्ड्स टू 0 नो मतलब एक्स नी नजीक में नजीक थाय पण एक्स बराबर 0 न थाय एटले विधेय पसंद करो त्यारे एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाळुं ज आनी अंदर विधेय लेवानुं एटले के एक्स स्क्वेर इंटू साइन 1/x बराबर। हवे आमां टेन्ड्स टू 0 मूकशुं एटले आ एक्स तो शून्य ज थई जशे पण अहींया 1/x छे एटले साइन इन्फाइनाइट थशे। साइननुं इन्फाइनाइट आगळ मूल्य કેટલું થાય છે એ પર્ટિક્યુલર સંખ્યા ન લખી શકીએ પણ એવું કહી શકીએ કે એ હશે સૌરત અંતરાલ -1 થી 1 ની વચ્ચે। એટલે આપણે આવું લખી શકીએ કે 0 ઇન્ટુ એ જ્યાં કૌંસમાં લખી નાખીએ એ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ સૌરત અંતરાલ -1 થી 1 બરાબર 0। मतलब कि આપણે अथवा तो तमे सेन्डविच प्रमेयनी मददथी पण आनुं लक्ष्य मेळवी शको एक्स स्क्वेर इंटू साइन 1/x नुं। अने जो सेन्डविच प्रमेयथी न मेळवવું હોય तो अहींया आनी जग्याए साइन 1/x छे एनी जग्याए तमे एनुं जे कांई पण लिमिट मूकता लक्ष्य आवे छे एने आपणे ए कही दઈએ અને ए इज बिलोंग्स टू सौरत अंतराल -1 થી 1 हशे एवुं आपणे कही दઈએ એટલે चाले। तो 0 इंटू ए बराबर 0 એટલે विधेयनुं लक्ष्य 0 मेळव्युं तथा विधेयनुं 0 आगळनुं मूल्य तो आपणे ऑलरेडी आपेलुं ज छे। 0 आगळनुं मूल्य 0 छे एटले एफ ऑफ 0 बराबर 0। तो बे समान थया एटले कही सकीए के एफ ऑफ एक्स ए एक्स बराबर 0 आगळ सतत छे। हवे एक्स बराबर 0 आगळ सतत छे बाकी बधे पण सतत छे एनो मतलब के विधेय छे ए आखा आर उपर सतत थयुं। तेथी एफ ऑफ एक्स ए आर पर सतत छे। तो एकदम सहेलुं हतुं। सी नॉट इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर लईने सी नॉट इक्वल टू 0 माटे अने सी इक्वल टू 0 माटे आपणे चेक कर्युं अने एना माटे आपणे सतत छे आर उपर एवुं बतावी दीधुं। चालो हवे एना पछीनुं 25मो दाखलो छे एनी अंदर तमे जोशो तो ए पण कंईक आवो ज छे के एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स ज्यारे एक्स नॉट इक्वल टू 0 होय त्यारे अने एक्स इक्वल टू 0 होय त्यारे एफ ऑफ एक्स बराबर -1 आना द्वारा व्याख्यायित विधेयनुं सातत्य आपणे चकासवानुं छे। आनुं पण आर उपर आपणे चकासवानुं छे। तो आना माटे पण आपणे सौप्रथम सी बिलोंग्स टू आर लेता जो सी इज नॉट इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ एक्स बराबर
સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ. હવે આનું આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ચકાસીએ. 24માં ઉદાહરણમાં કર્યું, 24માં દાખલામાં કર્યું તો એ જ રીતે એક્સ ટેન્સ ટુ વ્યાપક સ્વરૂપમાં છે એટલે લિમિટ સી લેશું આપણે. એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ સી. વિધેય છે આપણી પાસે સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ. હવે એમાં ટેન્સ ટુ સી મૂકી દેશું એટલે આ થશે સાઇન સી માઇનસ કોસ સી. અને વિધેય જે આપણને આપેલું છે એમાં બિંદુ સી મૂકશું તો પણ આટલું જ થશે એટલે એના બરાબર પણ આપણે ડાયરેક્ટ એફ ઓફ સી લખી દઈએ. તો વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું મૂલ્ય છે એ સરખા થયા છે. એનો મતલબ કે સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0 માટે એફ ઓફ એક્સ સતત છે. તેથી સી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 માટે એફ ઓફ એક્સ સતત છે. હવે આપણે બીજા વિકલ્પમાં સી બરાબર 0 આગળ ચકાસીએ. તો હવે અહીં નિશ્ચિત બિંદુ આગળ છે એટલે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0. વિધેય છે આપણી પાસે ટેન્સ ટુ 0 નો મતલબ એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 વાળું વિધેય લેવાનું આપણે. એટલે વિધેય આપણી પાસે છે સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ. હવે એમાં ટેન્સ ટુ 0 મૂકશું એટલે સાઇન 0 માઇનસ કોસ 0. હવે સાઇન 0 આપણે જાણીએ છીએ 0 થાય અને કોસ 0નું મૂલ્ય છે એ 1 થશે એટલે -1 આપણને વિધેયનું લક્ષ મળશે. વિધેયનું લક્ષ -1 મળ્યું. હવે મૂલ્ય જોઈએ તો 0 આગળનું મૂલ્ય પણ -1 જ આપણને આપ્યું છે. તથા એફ ઓફ 0 બરાબર -1 તો બે સમાન થયા. તેથી આપણે કહી શકીએ કે એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ બરાબર 0 આગળ સતત છે. તેથી એફ ઓફ એક્સ એ આર પર સતત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ આગળ 24મો કર્યો તો આપણે દાખલો એના જેવો જ છે. એકદમ સિમ્પલ છે. વિધેયનું સી નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે આપણે મેળવું અને પછી સી ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે મેળવું. તો બેયમાં આપણને સતત મળ્યું છે તો આખા આર ઉપર આ વિધેય સતત થયું કહેવાય. ઓકે, તો બે દાખલા એકદમ ઇઝી છે. બધા નોટ ડાઉન કરી લ્યો પછી આપણે આગળના દાખલા કરીએ. ઓકે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળ સ્વાધ્યાય 5.1માં 26 થી 29માં દર્શાવેલ વિધેય એફ સતત હોય તો કેનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. એમાં અજ્ઞાત જે કે આવે છે એનું આપણે મૂલ્ય મેળવવાનું છે. કયા બિંદુ આગળ સતત છે એ આપણને આમાં આપી દેવામાં આવ્યું છે. વિધેય આપ્યું છે 26માં દાખલામાં કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર કે કોસ એક્સના છેદમાં પાઈ માઇનસ 2x. એક્સ નોટ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે અને એક્સ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે 3 આપ્યા છે. આ વિધેય જો પાઈ બાય 2 આગળ સતત હોય તો એના માટે કેનું મૂલ્ય શું થવું જોઈએ. તો આપણે પહેલેથી જે બિંદુ આગળ સતત આપ્યું છે એ બિંદુ આગળ આપણે લેશું કે એક્સ બરાબર પાઈ બાય 2 આગળ સતત હોય તો વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું એ બિંદુ આગળનું મૂલ્ય બે સમાન થવા જોઈએ. ઓકે, એ સમાન લઈ અને આપણને એમાંથી કેની કિંમત મળશે. એટલે આપણે લખીએ કે જો એફ ઓફ એક્સ એ એક્સ બરાબર પાઈ બાય 2 આગળ સતત હોય તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ પાઈ બાય 2 એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ પાઈ બાય 2 થશે. ઓકે, તો હવે અહીંયા એફ ઓફ એક્સની જગ્યાએ એક્સ ટેન્સ ટુ પાઈ બાય 2 નો મતલબ એક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2. એક્સ પાઈ બાય 2 ની નજીકમાં નજીક એક્સ જઈ શકે પણ પાઈ બાય 2 ન થઈ શકે. એટલે એફ ઓફ એક્સ તરીકે એક્સ નોટ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 2 વાળું વિધેય છે એ આપણે લેવાનું. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ પાઈ બાય 2 એફ ઓફ એક્સ તરીકે કે કોસ એક્સ ના છેદમાં પાઈ માઇનસ 2x બરાબર એફ ઓફ એક્સ બરાબર પાઈ બાય 2 હોય ત્યારે મૂલ્ય 3 આપ્યું છે એટલે સામે એફ ઓફ પાઈ બાય 2ની જગ્યાએ 3 મૂકી દેશું આપણે. તો હવે અહીંયા ત્રિકોણમિતીય પદ આવે છે તો એના માટે આપણે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડશે. સીધું આપણે એમાં લિમિટ મૂકશું તો અંશ અને છેદ બે 0 થઈ જાય છે. તો સીધી લિમિટ નથી મૂકી શકાય એમ એટલે આપણે આમાં પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ પાઈ બાય 2 કે કોસ એક્સ ના છેદમાં આપણે પાઈ માઇનસ 2x છે એમાંથી 2 કોમન કાઢી લઈએ. તો 2 કોમન કાઢશું એટલે શું થશે તો કે અહીંયા 2 છે નહીં એટલે એને 2 વડે ભાગવા પડશે એટલે અહીં પાઈ બાય 2 ને અહીં 2 છે એ કોમન નીકળી ગયા એટલે પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ બરાબર 3. હવે જે આ પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ છે એવું જો અંશમાં અહીંયા ગોઠવાઈ જાય અને વિધેય કોસને બદલે સાઇન થઈ જાય તો આપણું પ્રમાણિત સ્વરૂપ ગોઠવાઈ જાય. તો એના માટે આપણે જાણીએ છીએ કે કોસ એક્સની જગ્યાએ હું સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ લખી શકું તો આપણે લખી નાખીએ એટલે પ્રમાણિત સ્વરૂપ આપણું ગોઠવાઈ જાય. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ પાઈ બાય 2 કે બાય 2 ઇન્ટુ
cos x છે એની જગ્યાએ આપણે લખશું sin π/2 માઇનસ એક્સના છેદમાં π/2 માઇનસ એક્સ બરાબર 3. તો તમે અહીં જોઈ શકશો કે x ટેન્સ ટુ π/2 છે, તો x ટેન્સ ટુ π/2 માટે sin x/x સ્વરૂપ ગોઠવાઈ ગયું છે. ઓકે, આ લિમિટ પણ π/2 માઇનસ એક્સ ગોઠવો એટલે એ ટેન્સ ટુ 0 જ થતી હોય, પણ ગોઠવવાની જરૂર નથી દરેક દાખલાની અંદર. તો હવે આપણે આમાં લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો આ k/2 એમનેમ રહેશે. આનું થઈ ગયું લક્ષ 1 બરાબર સામે 3. અહીં કારણમાં આપણે લખી દઈએ કે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 0 sin x/x બરાબર 1. એના આધારે આપણે અહીંયા 1 મૂક્યા છે. હવે આ 2 છે એ સામે ગુણાઈ જાય તો k નું મૂલ્ય આપણને મળી ગયું કે k બરાબર 6. તેથી k બરાબર 6 માટે f ઓફ x એ x બરાબર π/2 આગળ સતત છે. ઓકે, એટલે એકદમ સરળતાથી મૂલ્ય છે એ મેળવવા. ત્રિકોણમિતિય પદો આવતા હોય ત્યારે તમારે એને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવા પડશે. જો છેદમાં પદો હશે ને છેદ ડાયરેક્ટ લિમિટ લગાડો ત્યારે શૂન્ય થતો હશે ને ત્રિકોણમિતિ પદો હશે તો એને કાં તો સાઇન કોસમાં ફેરવી અને પછી પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં, અથવા તો આ રીતે આપણે અહીં જેમ ફેરવા છે કે છેદમાં 2 કોમન કાઢી અને અંશમાં કોસ હતો એની જગ્યાએ sin π/2 માઇનસ એક્સ લખ્યું તો એનાથી આપણું કામ બની ગયું. તો આ રીતે આપણે કેનું મૂલ્ય 6 મેળવવું છે. મતલબ શરૂઆત તમારે કેનાથી કરવાની છે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે અજ્ઞાતના મૂલ્ય મેળવવાના હોય અને કોઈ નિશ્ચિત બિંદુ આગળ સતત છે એવું આપી દેવામાં આવ્યું હોય ત્યારે પહેલું વિધાન લખવાનું કે જો વિધેય છે એ બિંદુ આગળ સતત હોય તો વિધેયનું લક્ષ અને વિધેયનું એ બિંદુ આગળનું મૂલ્ય સમાન થાય. આ સમતામાં છે એટલે નેગેટિવ પોઝિટિવ ન આવે. આગળ આપણે જોશું કે જો અસમતામાં હશે તો નેગેટિવ પોઝિટિવ અને f ઓફ c પણ એટલે કે તે બિંદુ આગળનું મૂલ્ય ત્રણેય સમાન છે એવું આપણે લેવાનું. અને એમાં આગળ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરતા જાઓ તો એમાંથી જે અજ્ઞાત માટે કીધું હોય એમાંથી તમને કિંમત એની મળી જાય. અને છેલ્લે પાછું વિધાન કરી દેવાનું કે kની આ કિંમત માટે વિધેય છે એ આ બિંદુ આગળ સતત છે. એટલે એકદમ સરળતાથી સમજાઈ જાય એવો છે. ઓકે મિત્રો, હવે નેક્સ્ટ દાખલા ઉપર જઈએ કે 27મો દાખલો છે. એની અંદર આપણને અસમતામાં વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યું છે, બિંદુ 2 આગળ વ્યાખ્યાયિત છે અને 2 આગળ સતત છે એવું આપણને આપ્યું છે. તો પહેલું વિધાન આપણું શું કરવાનું તો કે જો વિધેય f ઓફ x એ x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો 2 આગળનું ડાબી બાજુનું લક્ષ અસમતામાં છે એટલે ડાબી બાજુનું લક્ષ, જમણી બાજુનું લક્ષ અને f ઓફ 2 આ ત્રણેય સમાન થવા જોઈએ. તો લખીએ આપણે કે જો f ઓફ x એ x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો લિમિટ x ટેન્સ ટુ નેગેટિવ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્સ ટુ પોઝિટિવ f ઓફ x બરાબર f ઓફ 2. ઓકે, જો ઇક્વલ ટુ અલગથી ન આપ્યું હોય અને તમે ખાલી ડાબી બાજુના અને જમણી બાજુના સરખાવો, કદાચ f ઓફ 2 ભેગું ન લખો ઇક્વલ ટુ તો પણ ચાલે, કારણ કે ઇક્વલ ટુ છે એ સરખી જ કિંમત આપશે. નેગેટિવ લિમિટ અને f ઓફ 2 એ બે સરખા જ વિધેય પસંદ થશે અને સરખી જ કિંમત મળશે. એટલે ઇક્વલ ટુ જો અલગથી ન આપ્યું હોય, લેસ ધેન સાથે કે ગ્રેટર ધેન સાથે જ જો તમને આપેલું હોય ઇક્વલ ટુ વ્યાખ્યાયિત કરીને, તો તમે ખાલી નેગેટિવ પોઝિટિવ લેશો તો પણ ચાલશે અને ઇક્વલ ટુ તમે 3 લેશો તો બી વાંધો નથી. ઓકે, તો હવે આની અંદર આપણે વિધેયની પસંદગી કરીએ કે લિમિટ x ટેન્સ ટુ નેગેટિવ. નેગેટિવ મતલબ x લેસ ધેન 2. x લેસ ધેન 2 ક્યાં છે તો કે પહેલામાં, એટલે કે kx². વિધેયની જગ્યાએ આપણે kx² લેશું. પોઝિટિવ એટલે કે x ટેન્સ ટુ પોઝિટિવ, x ગ્રેટર ધેન 2 એમાં છે 3 અને f ઓફ 2 એટલે ઇક્વલ ટુ જે પહેલામાં છે એમાં જ તમારે 2 મૂકવાના એટલે k ઇન્ટુ 2નો વર્ગ. ઓકે, તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા આપણે પાછા મૂકશું ત્યારે આ k ઇન્ટુ 2નો વર્ગ બરાબર 3નું લક્ષ 3 બરાબર આ 4k થશે. તો પહેલું ને છેલ્લું તો સરખું જ છે એટલે તમે કોઈ પણ બે સરખાવી દો કે 4k બરાબર 3 તો 4k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4. તો આ આપણને kની નિશ્ચિત કિંમત મળી ગઈ કે જો k બરાબર 3/4 હોય તો આપેલું વિધેય છે એ 2 આગળ સતત છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે છેલ્લે વિધાન લખી નાખવાનું કે તેથી k બરાબર 3/4 માટે f ઓફ x એ x બરાબર 2 આગળ સતત છે. ઓકે, એટલે નિશ્ચિત બિંદુ આગળ સતત લઈ અને એમાં આવતા અજ્ઞાતની કિંમત મેળવવી એકદમ સરળ વસ્તુ છે. હવે 28મો દાખલો છે એ તમારા માટે આપું છું હોમવર્કમાં, એકદમ સહેલો છે. અસમતામાં જ વ્યાખ્યાયિત છે, આની જેમ જ છે. x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પાઈ હોય ત્યારે અને x ગ્રેટર ધેન પાઈ હોય ત્યારે આપણને વિધિ વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યું છે અને x બરાબર પાઈ આગળ છે
એ સતત લેવાનું અને બે ડાબી બાજુનું જમણી બાજુનું એફ ઓફ પાઈ ત્રણેય ઉપરમાં કર્યું છે એ જ રીતે કરવાનું તમારે. તો અહીંથી જ ખબર પડી જશે તમને એ સતત થાય કે કેની કઈ કિંમત માટે. તમે ડાયરેક્ટ મૂકશો ડાબી બાજુમાં જમણી બાજુમાં તો આમાં પાઈ મૂકો એટલે આ શું થાય તો કે કે પાઈ પ્લસ 1 બરાબર આમાં કોસ પાઈ મૂકશો અને આમાં ઇક્વલ ટુ છે એટલે એ પણ થશે કે પાઈ પ્લસ 1. તો કે પાઈ પ્લસ 1 અને કોસ પાઈનું મૂલ્ય -1 થાય. ઓલું પાછું સરખાવવાની જરૂર નથી કારણ કે પહેલું ને ત્રીજું તો બે સરખા જ છે. ઓકે, એટલે આ પહેલાને કોસ પાઈના મૂલ્યને સરખાવીએ તો કે પાઈ બરાબર આ ઓલી બચ જશે એટલે -2 થશે. તો કે બરાબર -2/પાઈ. કે બરાબર -2/પાઈ નિશ્ચિત કિંમત આપણને મળશે. એટલે વ્યવસ્થિત તમે લખજો કે એની કિંમત -2/પાઈ તમને મળશે. એટલે આ એક દાખલો છે એ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. આગળ બે કર્યા છે એના જેવો જ દાખલો છે આ HW. બધા મિત્રોએ કરી લેવાનો છે. ઓકે, એકદમ સહેલો દાખલો છે. તો બધાએ આ ત્રણેય દાખલા છે એ પોતાની નોટબુકમાં નોટ ડાઉન કરી લ્યો, પછી આગળ કરીએ આપણે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી 29મો દાખલો છે એની અંદર તમે જોશો તો આગળ કર્યા છે તમે 28મો અને 27, 26 એના જેવો જ છે કે એફ ઓફ એક્સ બરાબર kx પ્લસ 1 જ્યારે x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 અને x ગ્રેટર ધેન 5 ત્યારે 3x માઇનસ 5 આપ્યા છે. x બરાબર 5 આગળ સતત હોય તો એમાં આવતા અજ્ઞાત kનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે. તો અહીંયા મેં મિત્રો એકદમ સહેલો છે એટલે ગણીને રેડી જ રાખ્યો છે, ખાલી તમારે સમજવાનું જ છે કે જો એફ ઓફ એક્સ એ x બરાબર 5 આગળ સતત હોય તો શું લખી શકીએ આપણે તો કે લિમિટ અસમતામાં વ્યાખ્યાયિત છે એટલે લિમિટ x ટેન્સ ટુ 5 નેગેટિવ એફ ઓફ એક્સ બરાબર લિમિટ x ટેન્સ ટુ 5 પોઝિટિવ એફ ઓફ એક્સ બરાબર એફ ઓફ 5. આ ત્રણેય સમાન થાય જો 5 આગળ સતત હોય તો. હવે x ટેન્સ ટુ 5 નેગેટિવ એટલે x લેસ ધેન 5 વાળું વિધેય kx પ્લસ 1 લીધું આપણે. અહીં પોઝિટિવમાં ગ્રેટર ધેન વાળું એટલે 3x માઇનસ 5 લીધું આપણે. અને એફ ઓફ 5 એટલે ઇક્વલ ટુ અહીંયા છે તો આની અંદર 5 મૂકી દેવાના એક્સની જગ્યાએ અને એ આપણે અહીં લીધું k ઇન્ટુ 5 પ્લસ 1. હવે આમાં ટેન્સ ટુ 5 મૂકશું એટલે k ઇન્ટુ 5 પ્લસ 1, પછી આમાં પણ ટેન્સ ટુ 5 મૂકશું એટલે 3 ઇન્ટુ 5 માઇનસ 5 બરાબર આ 5k પ્લસ 1. તો પહેલું અને છેલ્લું તો સરખું જ છે, ત્રણેય સમાન છે તો આપણે આ બેયને સરખાવીએ તો 5k પ્લસ 1 બરાબર 5 તેરી 15 માંથી 5 જશે એટલે આ 10 થશે. આ 1 છે એ આ બાજુ લઈ જશો એટલે બાદ કરશો 10 માંથી 1 જશે એટલે 9 ને k ને કરતા બનાવો એટલે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5. તો આપણને k ની નિશ્ચિત કિંમત મળી ગઈ કે 9/5 માટે આપેલું વિધેય છે એ x બરાબર 5 આગળ સતત થશે. તો એકદમ સહેલું છે, આગળના જોયા હતા એ જ પ્રમાણે છે. હવે આગળ એના પછીનો દાખલો છે આ કે આગળનું મૂલ્ય મેળવવાનું હતું એ 29મા દાખલા સુધી હતું. 30મા દાખલાની રકમ અલગ થશે આ રીતે કે a અને b ના એવા મૂલ્યો શોધો કે જેથી આપેલું વિધેય f ઓફ x છે એ સતત વિધેય હોય. ઓકે, તો આખા આર ઉપર જ ચર્ચા કરવાની છે પણ એમાં કયા બિંદુઓ આગળ આર ઉપર જ વ્યાખ્યાયિત છે પણ બે વખત રિપીટ થતા નિશ્ચિત બિંદુઓ ક્યાં છે તો કે લેસ ધેનમાં ગ્રેટર ધેનમાં 2 છે અને લેસ ધેનમાં અને ગ્રેટર ધેનમાં 10 છે. મતલબ નિશ્ચિત બિંદુ તમને અજ્ઞાતની કિંમત છે એ નિશ્ચિત બિંદુઓ આગળ સાતત્યતા લેશો ત્યારે જ તમને એમાંથી મળશે. આર ઉપરનું બાકી એના સિવાયની કોઈ સંખ્યા માટે લેશો તો એમાંથી તમને નિશ્ચિત બિંદુ વગરના બિંદુઓ માટે તમે વ્યાપક સ્વરૂપમાં જ્યારે વાત કરો ત્યારે એમાંથી તમને એમાં આવતા અજ્ઞાત એ અને બીના મૂલ્યો સીધા ન મળી શકે. એટલે નિશ્ચિત બિંદુ આગળના સાતત્ય ઉપરથી જ આપણને મળશે. તો x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 છે તો એના માટે આપણે જો આખા આર ઉપર કેવું હોય તો આ 5 અને 21 છે તો એ તો બે અચળ વિધેય છે એટલે 10 અને 2 સિવાયના બિંદુ એ તો 5 અને 21 સતત થશે. એ જ રીતે પછી 2 થી 10ની વચ્ચે એટલે x લેસ ધેન 2 આપણે લખીએ કે c બિલોંગ્સ ટુ r લેતા જો c લેસ ધેન 2 તો f ઓફ x બરાબર 5 અને c ગ્રેટર ધેન 10 તો f ઓફ x બરાબર 21. એ બંને અચળ વિધેયો હોવાથી સતત છે તથા જો બેની વચ્ચેનું 2 લેસ ધેન c લેસ ધેન 10 તો f ઓફ x બરાબર ax પ્લસ b છે. એ પણ સુરેખ બહુપદી છે. એ બહુપદી વિધેય હોવાથી સતત છે. ઓકે, તો
2 અને અહીં જો ઇક્વલ ટુ આપણે ક્યાંય નથી લીધા એકેયમાં, એટલે 2 અને 10 આગળ હવે આપણે સતત લેશું વારાફરતી, અને ત્યાં છે એ સતત થવા માટે a અને b ની નિશ્ચિત કિંમત શું હોવી જોઈએ એમાંથી આપણને મળશે. તો લઈ કે હવે c બરાબર 2 આગળ એક જ મિનિટ સતત હોય એમ જ લઈ લઈએ આપણે કે જો f ઓફ x એ x બરાબર 2 આગળ સતત હોય તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 નેગેટિવ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 પોઝિટિવ f ઓફ x બરાબર f ઓફ 2. આ ત્રણેય સમાન થાય. તો હવે આ ત્રણેય સમાન થાય તો આપણે એમાંથી વિધેય પસંદ કરીએ. x લેસ ધેન x ટેન્ડ્સ ટુ 2 નેગેટિવમાં x લેસ ધેન 2 વાળું, ટેન્ડ્સ ટુ 2 પોઝિટિવમાં ગ્રેટર ધેન 2 વાળું, x ગ્રેટર ધેન 2 કયો કે 2 લેસ ધેન x કયો, બે એક જ થશે. એટલે પહેલા બે વિધેયો એની અંદર લેવાના આપણે. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 નેગેટિવ, નેગેટિવમાં પહેલું વિધેય આવશે 5 બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 પોઝિટિવ, પોઝિટિવની અંદર x ગ્રેટર ધેન 2 એટલે ax પ્લસ b આવશે, ax પ્લસ b, અને x બરાબર 2 ત્યારે પહેલામાં જ છે એટલે એ 5 જ આવશે. f ઓફ 2 નું મૂલ્ય 5 થશે. આ ત્રણેય સમાન છે તો આનું લક્ષ 5, આમાં ટેન્ડ્સ ટુ 2 મૂકી દઈએ એટલે 2a પ્લસ b બરાબર આ 5. તો અહીંથી આ પહેલું છેલ્લું તો 5 જ છે એટલે આને આપણે આની સાથે કમ્પેર કરો તો 2a પ્લસ b બરાબર 5. અહીંથી આપણને a અને b નું એક સમીકરણ મળ્યું છે. ઓકે, a અને b વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું એક સમીકરણ મળ્યું છે. આપણે 2 આગળ સતત લીધું એમાંથી. હવે આપણે 10 આગળ સતત લેશું, એમાંથી કદાચ એકાદી નિશ્ચિત કિંમત મળી જાય અથવા તો ab નું એક સમીકરણ મળે તો આ ab વાળા સમીકરણ અને જે મળશે એ ab વાળા સમીકરણ બેયને આપણે છે એ લોપની રીતે ઉકેલ મેળવી લેશું એમાંથી, એને બેયને ઉકેલીને. તો એમાંથી આપણને a અને b ની નિશ્ચિત કિંમત મળી જશે. આપણે જોઈએ આપણે હવે જો f ઓફ x એ x બરાબર 10 આગળ સતત હોય તો આગળ કર્યું તો એ જ પ્રમાણે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 નેગેટિવ f ઓફ x બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 પોઝિટિવ f ઓફ x બરાબર f ઓફ 10. આ ત્રણેય સમાન થશે. હવે આમાં વિધેયની પસંદગી કરીએ કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 નેગેટિવ, નેગેટિવ એટલે x લેસ ધેન 10, x લેસ ધેન 10 છે અહીંયા એટલે ax પ્લસ b વિધેય પસંદ થશે અહીંયા. તો ax પ્લસ b બરાબર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 10 પોઝિટિવ, પોઝિટિવ એટલે x ગ્રેટર ધેન 10, એમાં 21 છે તો અહીંયા 21 લેશું. અને f ઓફ 10 એટલે કે x બરાબર 10 ક્યાં આપ્યા છે તો કે એ પણ ત્રીજામાં જ આપ્યા છે એટલે એમાં પણ 21 જ છે એટલે f ઓફ 10 નું મૂલ્ય પણ 21 જ થશે. હવે આમાં ટેન્ડ્સ ટુ 10 મૂકશું એટલે 10a વત્તા b બરાબર 21 બરાબર 21. તો આ બે તો સરખા જ છે એટલે આપણે 10a વત્તા b બરાબર 21 આને નંબર 2 આપી દઈએ. તો અહીંયા આગળ આપણે 2 આગળ સતત લીધું એમાં ab વાળું એક સમીકરણ મળ્યું અને બીજું સમીકરણ અહીંયા આપણને મળ્યું. સમીકરણ 1 અને 2 ને લોપની રીતે આપણે ઉકેલી નાખીએ. સમીકરણ 1 અને 2 ઉકેલતા તો પહેલાં બીજું સમીકરણ લખું છું 10a પ્લસ b બરાબર 21 અને એની નીચે લખું છું પહેલું સમીકરણ એટલે કે 2a પ્લસ b બરાબર 5. તો અહીંયા બીના સહગુણકો સરખા છે એટલે કોઈ સંખ્યા વડે આપણે ગુણવાની જરૂર પડતી નથી. બી કેન્સલ થઈ જશે, બાદબાકી કરી નાખશું એટલે આ બેની બાદબાકી કરશું એટલે આ બી કેન્સલ થઈ ગયો તો 10માંથી 2 જશે એટલે 8a બરાબર 21માંથી 5 કાઢશું એટલે 16 થશે બરાબર 16. તો a બરાબર 2, એની આપણને નિશ્ચિત કિંમત 2 મળી ગઈ છે. હવે a બરાબર 2 છે એ સમીકરણ 1માં મૂકીને એમાંથી b ની કિંમત મેળવી લઈ. સમીકરણ 1માં a બરાબર 2 લેતા સમીકરણ 1ની અંદર a બરાબર 2 મૂકશું એટલે 2 × 2 પ્લસ b બરાબર 5. તો b બરાબર આ 2 દુ 4 ઓલી બાજુ લઈ જશું એટલે 5 - 4 તો b બરાબર 1. બીની પણ નિશ્ચિત કિંમત મળી ગઈ. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલું વિધેય છે એ a બરાબર 2 અને b બરાબર 1 કિંમત માટે આખા r ઉપર સતત છે. તેથી a બરાબર 2
2 અને b બરાબર 1 માટે f ઓફ x એ સતત વિધેય છે। એટલે થોડું બે બિંદુ આગળ આપણે બતાવવું પડશે। આની અંદર સીધી જ આગળ આપણે કે વાળા દાખલા જોયા હતા તો એમાં કેની કિંમત સીધી જ સરળતાથી મળી જતી હતી, એક જ બિંદુ આગળ વાત થતી હતી। પણ અહીંયા આપણને નિશ્ચિત બિંદુ 2 અને 10 આગળ વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યું છે, એટલે મિત્રો આપણે 2 આગળ અલગથી લેવાનું અને 10 આગળ અલગથી, એમાંથી આપણને સીધી કિંમત નથી મળતી। ઘણી વખત સીધી કિંમત પણ મળી જતી હોય આપણને, પણ આમાં સીધી કિંમત નથી મળતી। એ અને બીના બે સમીકરણ મળ્યા છે, એ સમીકરણના આપણે લોપની રીતે ઉકેલા, એમાંથી આપણને એ અને બીની નિશ્ચિત કિંમતો મળી છે। એટલે એકદમ સરળ વસ્તુ છે। બાકી બધે તો એ અચળ વિધેય અને બહુપદી વિધેય હોવાથી સતત છે એવું આપણે ડાયરેક્ટલી કીધું છે, એમાં કોઈ લક્ષ મેળવા નથી। જે અચળ વિધેય ને બહુપદી વિધેય ને એ બધા સતત છે એના આધારે જ આપણે સીધો ડાયરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ આના માટે લખી દીધું છે। ઓકે, તો આઈ હોપ બધાને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે। તો એક વખત બે દાખલાઓ છે એ નોટ ડાઉન કરી લ્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધાએ નોટ ડાઉન કરી લીધું છે। તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ। હવે એમાં 4 દાખલા વહેંચ્યા છે, 31 થી 34 સુધીના આવતા પીરિયડની અંદર કરશું, અને આગળની વિકલનની અંદર આપણે એન્ટ્રી કરવાની છે, તો એની થિયરી અને થોડા સૂત્રોની એની વાતો આવતા પીરિયડમાં આપણે કરશું। ગુડ બાય બધાને, આવજો। ઓકે।